discuss about the process costing. One of the method of costing method, process costing. Introduction of the process costing. Introduction. Process costing is a special branch of costing used by the manufacturing industries who are involved in converting the raw materials into the finished product. Raw material into the finished product. Such work of conversion is done step by step. Each step called a process. Process costing is a method of allocating manufacturing cost to products to determine an average cost per unit. The system of process costing is employed in such business houses where a product processed through different stages of production. The finished product of one process become the raw material of the next process until the final product is obtained. A separate account for each process is opened and all expenses pertaining to that process are charged to the process account. The value of byproducts and scrap, if any, is credited is that account. The cost per unit of finished output of each process is obtained by dividing the total cost incurred during a period by the number of units produced during that period. As the product process from one process to another process, the accumulated cost of output is transferred to next process. This is the introduction of process costing. Next, process costing is used in textiles mills, sugar industry, chemical industry, oil refinery, cement industry, paper industry, food processing, steel industry, paint industry, soap industry, etc. process. ఒక స్టేజ్లో ఎక్కడైతే ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ రాదో అంటే 1 to more than 1 స్టేజెస్కి ఎక్కడైతే ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ వస్తుందో అక్కడ ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవి. నెక్స్ట్, ఫీచర్స్ ఆఫ్ ది ప్రాసెస్ కాస్టింగ్. Process costing is used to ascertain the cost of product at each process. It has the following features. A separate process account is prepared for each process. Each process ki separate process account ni prepare cheyali. Number 2, where all inputs and expenses are recorded in the debit side and losses and output are credited in the process account. And the output of one process becomes the input of the next process. One process output, next process input. Next input of the next process, and so on until the finished product is obtained. When the goods are sold, the amount will be transferred to the cost of goods sold account. When the goods are sold, the amount will be transferred to the cost of goods sold account. When the goods are completed, they will be transferred to finished goods account. These are the main features of the process costing. Next, advantages of the process costing.
Main advantages of the process costing: the cost of each process B can easily computed. Best example process karna expenses is debited and losses credited, output credited. Input and expenses debit, losses and output credit. Can easily computed. The products are homogeneous, hence it is easy to compute average cost. Homogeneous products easily compute the average cost, and it is possible to ascertain the cost periodically at short intervals. 3 months, 6 months, before 1 year. Next, the accounting system is simpler and is less expensive compared to job costing. Job costing తో కంపారిజన్ చేస్తే అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ అనేది సింప్లర్ అండ్ లెస్ ఎక్స్పెన్సివ్. నెక్స్ట్, it helps to measure the efficiency of each process. It is easy to exercise effective control over production. Is the exercise. This is the main advantages of process costing. Limitations of the process costing: it is difficult to value work in progress. It is not easy to value losses, wastage, scraps, etc. Not easy to value. Losses value కానీ wastage value, scrap value అని ఈజీగా మనం కంప్యూట్ చేయలేం. It is difficult to apportion total cost among joint products and byproducts. టోటల్ కాస్ట్లో టోటల్ కాస్ట్ యొక్క టోటల్లో జాయింట్ ప్రొడక్ట్స్ కాస్ట్ ఎంత, బై ప్రొడక్ట్స్ కాస్ట్ ఎంత డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. నెక్స్ట్, ప్రాసెస్ కాస్ట్స్ ఆర్ ఓన్లీ యావరేజ్ కాస్ట్. దీస్ ఆర్ నాట్ అక్యురేట్. Process cost are only historical. These are not of much use of effective control. Historical cost, process cost only historical. Standard cost, not standard cost. But much uses of effective, not of much use of effective control if మనం చేయలేం. When more than one product is produced, calculation of cost per unit becomes difficult. Cost per unit become difficult. This is the limitations of the process cost. Next, procedure. Process costing procedure. ఫస్ట్ ప్రొసీజర్ ఎలా ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ మనం ప్రిపేర్ చేస్తాము. ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుందంటే, సపరేట్ ప్రాసెస్ అకౌంట్ ఈజ్ ఓపెన్డ్. Separate process 1 account, 2 account, 3 account, so on. Separate process account is obtained for each process besides particulars column. 2 columns are provided on both sides of the process account. Next, provide on the both side of the process account units, maybe quantity and amount, rupees column. 2 column, particular column and units column and amount column, value column. Separate process account is opened. Each process besides the particular column, 2 columns are provided on both sides of the process account. Units or quantity and amount are rupees. Next, all the expenses are debited in the respective process account. All expenses, material, labor, overheads, all expenses
are debited in the respective process account. And wastage, sale of scrap, normal loss, byproducts, etc. are recorded on the credit side of the respective account, process account. The difference between debit side and credit side shows the cost of production and output of that particular process, which is transferred to the next process. Particular process output, next process input, transfer to the next process ki transfer. First process lo ఉన్న output second process ki manamu transfer, next process ki transfer cheyali. Next, the cost per unit is every process is calculated by dividing the net cost by the output. Every process is calculated by dividing the net cost by the output. The cost per unit, every process calculated. And the output of last process is transferred to the finished stock account, finished goods account. Next, incomplete units at the end of each period in every process is convert in terms of completed units. In terms of completed units. These are the procedure of process costing. Format of process costing format, process account format. Process 1 account, for example, particular column, unit column and amount column, both sides, debit and credit side. Debit side, direct material, direct wages, direct expenses, to production overheads, and next credit wise normal loss and abnormal loss, and process next process second account, output transfer, next process closing stock, main stock. Difference between the abnormal gain or abnormal loss. Difference abnormal gain, abnormal loss. Next, cost per unit. Every process cost per unit. PCPU. Process cost per unit is equal total cost minus normal value or scrap value by expected output. Expected output, total output minus normal loss units. That is called expected output. Every process cost per unit. Every process calculate the cost per unit. This is the format of process cost. Next, process losses and wastages. Every process losses are wastages. Process loss is that quantity lost in the process by way of waste, scrap or spoilage. The process loss is classified into two. One is normal process loss, another is abnormal process loss. What is normal process? What is normal process? Normal process loss. Normal process loss is the loss which is unavoidable, and it is arises under normal conditions. And this can be estimated in advance on the basis of past experience, previous experience. 5% process account input paina 5% or 10% or 15%. Past experience batti dani normal loss percentage decide cheyadam jarugutundi. Next, the units of normal loss may have some scrap value. Normal loss units some scrap value nu kaligi untayi, undakapochu. The amount realized from sales of such units is credited to process account. Normal loss units credited
respective process account, and normal loss account scrap value, the amount realized from the sale of such units is credited to process account. అకౌంట్ కాలంలో యూనిట్స్ కాలంలో నార్మల్ లాస్ యూనిట్స్ వాల్యూ నార్మల్ లాస్ యూనిట్స్ని సేల్ చేస్తే స్క్రాప్ వాల్యూ దట్ ఈస్ కాల్డ్ అమౌంట్ కాలంలో వేయాలి. ది లాస్ డ్యూ టు నార్మల్ వేస్టేజ్ షుడ్ బి చార్జ్డ్ టు ది గుడ్ యూనిట్స్ అరైజింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది ప్రాసెస్. good units arising out of the process. Next, the normal process loss is recorded only in terms of quantity, and the cost per unit of the good units produced is increases accordingly. The normal process losses is recorded only in terms of quantity, and the cost per unit of the good units produced is increased accordingly. Next, scrap. Sometimes normal loss may have some realizable value, some value. Then the loss is called scrap. Loss is called scrap. Next, this is the normal loss. Format of the normal loss account, debit and credit side, particular unit amount, particular unit amount. Normal loss account process account lo credit, process account ki normal loss account to process account. ప్రాసెస్ అకౌంట్కి నార్మల్ లాస్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ చేస్తే నార్మల్ లాస్ అకౌంట్లో ప్రాసెస్ అకౌంట్ ఏమవుతుంది, డెబిట్ టు ప్రాసెస్ అకౌంట్. అంటే ఫస్ట్ ప్రాసెస్లో ఎంత నార్మల్ లాస్, సెకండ్ ప్రాసెస్లో ఎంత నార్మల్ లాస్, ప్రాసెస్ 1, 2, 3 డెబిట్ సైడ్, నార్మల్ లాస్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్. అండ్ ఆ నార్మల్ లాస్ ప్రాసెస్లో మనము ఆ నార్మల్ లాస్ యూనిట్స్ను క్యాష్గా సేల్ చేస్తాం కదా స్క్రాప్ కింద, అది క్యాష్ అమౌంట్, స్క్రాప్ వాల్యూ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ నార్మల్ లాస్ పర్ యూనిట్ 50 పైసా 1 రూపీ, దట్ ఈస్ యూనిట్స్ కాలంలో. నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాసెస్, ఆ థర్డ్ ప్రాసెస్లో అబ్నార్మల్ గెయిన్ యూనిట్స్ ఉంటే గెయిన్, ఆ గెయిన్ యూనిట్స్ను ఆ ప్రాసెస్లో ఏ రేట్ చొప్పున నార్మల్ లాస్ స్క్రాప్ను వాల్యూ చేస్తారో అబ్నార్మల్ గెయిన్ యూనిట్స్ కూడా చేస్తే నార్మల్ లాస్ అకౌంట్ ఈక్వల్, డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ ఈక్వల్. దిస్ ఇస్ ది నార్మల్ లాస్ అకౌంట్. నెక్స్ట్, అబ్నార్మల్ లాస్, అబ్నార్మల్ ప్రాసెస్ లాస్. Any loss in excess of normal process loss is called abnormal process loss. Any loss is excess of normal loss, normal process loss is called abnormal process loss. The loss is due to carelessness, bad plant, design, substandard material, etc. Abnormal loss reasons: carelessness, bad plant, design, డిఫరెంట్గా ఉండడం, ఫెయిల్యూర్ కావడం, అండ్ సబ్ స్టాండర్డ్ మెటీరియల్ ఎక్సెట్రా. While preparing the process account involving abnormal loss, the following steps may be followed. Debit process account with direct debit side ఏముంటుంది ప్రాసెస్ అకౌంట్లో, డైరెక్ట్ మెటీరియల్, డైరెక్ట్ వేజెస్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ అదర్ ప్రొడక్షన్ ఓవర్హెడ్స్. డెబిట్ ప్రాసెస్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్. నెక్స్ట్, క్రెడిట్ ప్రాసెస్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్ విత్ ది అమౌంట్ రియలైజ్డ్ బై ది sale of scrap, normal unit sale of scrap. If any, the normal process loss, generally the percentage of normal loss in units given the ప్రాబ్లంలో ఇస్తాడు. ఎంత 5% అంటే 8% అనేది ప్రాబ్లంలో ఇస్తుంది, దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, అసర్టన్ ది కాస్ట్ ఫర్ యూనిట్. అబ్నార్మల్ లాస్ యూనిట్లో మనం డిఫరెన్స్, డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ సైడ్ యూనిట్స్ కాలంలో డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది. ఒకవేళ మనకు డెబిట్ వైపు యూనిట్స్ ఎక్కువ ఉంటే క్రెడిట్ వైపు తక్కువ ఉంటే అబ్నార్మల్ లాస్ యూనిట్స్ బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్.
నెక్స్ట్ క్రెడిట్ వైపు యూనిట్స్ ఎక్కువగా ఉంటే డెబిట్ సైడ్ తక్కువ ఉంటే అబ్నార్మల్ గెయిన్ యూనిట్స్. యాక్చువల్ అవుట్పుట్ ఎక్కువ ఉంది ఇన్పుట్ కంటే, దట్ ఈస్ అబ్నార్మల్ గెయిన్. Cost per unit, ascertaining the cost per unit of the normal output by the following formula. Cost per unit is equal to cost incurred minus sale of scrap normal loss value by normal output. Normal output means total input, total units minus normal loss units. That is equal to normal output. Next, ascertain the value of abnormal loss by multiplying the units of abnormal loss cost per unit. అబ్నార్మల్ లాస్ యూనిట్లను కాస్ట్ పర్ యూనిట్ చేత మల్టిప్లై చేస్తే మనకు అబ్నార్మల్ లాస్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. అబ్నార్మల్ లాస్ వాల్యూ వస్తుంది. నెక్స్ట్, అబ్నార్మల్ లాస్ యూనిట్స్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? Abnormal loss units is equal to normal output minus actual output. Normal output కంటే actual output తక్కువ ఉంటే that is abnormal units. Maybe actual output కంటే normal output తక్కువ ఉంటే abnormal gain. Abnormal loss units is equal to normal output minus actual output. Next, abnormal loss value. అబ్నార్మల్ లాస్ వాల్యూని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారంటే కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఇంటూ అబ్నార్మల్ లాస్ యూనిట్స్. కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఫార్ములా అంటే నార్మల్ కాస్ట్ ఆఫ్ నార్మల్ అవుట్పుట్ ఇంటూ యూనిట్స్ ఆఫ్ అబ్నార్మల్ లాస్ బై నార్మల్ అవుట్పుట్. ఎలా ఉంటుంది జర్నల్ చిట్టా ఎలా ఉంటుంది? జర్నల్ ఎలా ఉంటుంది? అబ్నార్మల్ ప్రాసెస్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రాసెస్ అకౌంట్. The balance left in the process is the cost of good units processed and is transferred to next process account or finished goods account. The amount realized from the scrap of abnormal loss should be credited to abnormal process loss account. Scrap of abnormal loss should be credited to abnormal process loss account. The balance left in the account being transferred to costing profit and loss account. అబ్నార్మల్ ప్రాసెస్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు మనము ప్రాసెస్ అకౌంట్లో అబ్నార్మల్ లాస్ అకౌంట్ క్రెడిట్, మరి అబ్నార్మల్ లాస్ అకౌంట్లో ప్రాసెస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రాసెస్ అకౌంట్. ప్రాసెస్ 1 అకౌంట్, 2 అకౌంట్, 3 అకౌంట్ అండ్ సో ఆన్. నెక్స్ట్, వన్ ప్రాసెస్లో అబ్నార్మల్ లాస్ యూనిట్స్ని ఎలా సేల్ చేస్తాము? నార్మల్ లాస్ యూనిట్స్ ఎట్ ద రేట్ ఎలా ఉంటే మనము అబ్నార్మల్ లాస్ యూనిట్ను కూడా అలా స్క్రాప్ కింద సేల్ చేస్తాం. క్యాష్ అకౌంట్ స్క్రాప్ వాల్యూ, అబ్నార్మల్ స్క్రాప్ వాల్యూ. Remaining balance costing transfer to the costing profit and loss account. Balancing figure. This is the abnormal loss account. Next, abnormal gain and abnormal effective. Abnormal gain and abnormal effective. What is abnormal gain and abnormal effective? Sometimes actual loss or wastage in a process is less than expected normal loss. In this case, the difference between actual loss and expected loss or normal loss is known as abnormal gain or abnormal effective. Abnormal gain or abnormal effective. Abnormal gain value of abnormal gain is equal to cost per unit into abnormal gain units, or cost per unit formula అంటే normal cost of normal output by normal output into units of abnormal gain. Next,
నార్మల్ కాస్ట్ ఆఫ్ నార్మల్ అవుట్పుట్, దట్ మీన్స్ total cost, total expenditure minus normal loss value or sale of scrap value. Next, normal output, input units minus normal loss is the normal output. Total inputs నుండి ప్రాసెస్లో నార్మల్ లాస్ యూనిట్ తీసివేస్తే నార్మల్ అవుట్పుట్. యూనిట్స్ ఆఫ్ అబ్నార్మల్ గెయిన్ యూనిట్స్ ఎలా వస్తాయి? యాక్చువల్ యూనిట్స్ మైనస్ నార్మల్ output, actual output minus normal output. This is the abnormal gain units. Abnormal gain units. Abnormal gain account. Abnormal gain account ప్రాసెస్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్, ప్రాసెస్ అకౌంట్లో డెబిట్ చేస్తే మరి అబ్నార్మల్ గెయిన్ అకౌంట్లో ప్రాసెస్ అకౌంట్ ఏమవుతుంది? క్రెడిట్ బై ప్రాసెస్ అకౌంట్ 1 or 2 or 3 and so on. అబ్నార్మల్ ప్రాసెస్ అకౌంట్లో అబ్నార్మల్ గెయిన్ను ఏం చేస్తాము? డెబిట్ చేస్తాం. ఎందుకు డెబిట్ చేస్తాము? యాక్చువల్ నార్మల్ అవుట్పుట్ కంటే యాక్చువల్ అవుట్పుట్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి డెబిట్ అవుతుంది. అక్కడ ప్రాసెస్ అకౌంట్లో అబ్నార్మల్ గెయిన్ డెబిట్ అవుతే అబ్నార్మల్ గెయిన్ అకౌంట్లో ప్రాసెస్ అకౌంట్ క్రెడిట్. నెక్స్ట్, ఆ ప్రాసెస్లో ఏ ప్రాసెస్లో అయితే అబ్నార్మల్ గెయిన్ యూనిట్స్ వచ్చాయో ఆ ప్రాసెస్లో నార్మల్ లాస్ యూనిట్స్ దాని వాల్యూ కవర్ చేస్తుంది. ఎన్ని యూనిట్స్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అబ్నార్మల్ గెయిన్ యూనిట్స్ 10 యూనిట్స్ ఉంటే ఆ ప్రాసెస్లో 90 యూనిట్స్ నార్మల్ లాస్ ఉంటే 10 యూనిట్స్ను కవర్ చేసేస్తుంది. అంటే నార్మల్ లాస్ 10 యూనిట్స్ వాల్యూ, రిమైనింగ్ ది profit and loss account transfer to the profit and loss account. These are the abnormal gain account. ప్రాసెస్ అకౌంట్లో మెయిన్గా మనము ఎక్కడైతే డిఫరెంట్ స్టేజెస్లో ఒక ఫినిష్డ్ రా మెటీరియల్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్గా ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో ఆ ఇండస్ట్రీలో మాత్రమే మనము ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ని యూజ్ చేస్తాం. ఇంకా అన్నిట్లో ఒక స్టేజ్లో మనకు ఫినిష్డ్ గూడ్స్ వస్తే అట్లాంటి స్టేజెస్లో మన ప్రాసెస్ అకౌంట్ని యూజ్ చేయం. డిఫరెంట్ స్టేజెస్లో మనకు ఫైనల్ గూడ్స్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ ఫినిష్డ్ గూడ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో అలాంటి ఇండస్ట్రీలో మాత్రమే మనం ప్రాసెస్ అకౌంట్ని యూజ్ చేస్తాం. ప్రతి ప్రాసెస్ అకౌంట్కి సపరేట్గా ఒక అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. ప్రతి స్టేజ్కి ఒక అకౌంట్ను ప్రిపేర్ చేస్తాం. ప్రాసెస్ 1 ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఆయిల్ రిఫైనర్ ఉందనుకోండి, అంటే ఫస్ట్ ప్రాసెస్లో ఏమవుతుంది, సెకండ్ ప్రాసెస్లో ఏమవుతుంది, థర్డ్ ప్రాసెస్లో ఫైనల్ ఆయిల్ వచ్చేస్తుంది. అంటే ఇట్లా ప్రాసెస్ 1, 2, 3లో ఫైనల్ వచ్చే వరకు స్టేజ్ 1, స్టేజ్ 2, దట్ మీన్స్ ప్రాసెస్ 1, ప్రాసెస్ 2, ప్రాసెస్ 3. ఇట్లా మనము అకౌంట్ను అట్లాంటి ఇండస్ట్రీలో మాత్రమే ప్రాసెస్ అకౌంట్ను యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సిమెంట్ అండ్ షుగర్ ఇండస్ట్రీ అండ్ కాటన్ ఇండస్ట్రీ, ఆయిల్ రిఫైనరీ ఇండస్ట్రీ, సోప్ ఇండస్ట్రీ, సో ఎక్సెట్రా. ఇట్లాంటి ఇండస్ట్రీలో మాత్రమే మనము ప్రాసెస్ అకౌంట్ను యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ప్రాసెస్ అకౌంట్ను ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి, ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుంది? ప్రాసెస్ అకౌంట్ను ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు మనము ఒక ప్రాసెస్ యొక్క అవుట్పుట్ సెకండ్ ప్రాసెస్కి ఇన్పుట్ అవుతుంది, సెకండ్ ప్రాసెస్ యొక్క అవుట్పుట్ థర్డ్ ప్రాసెస్కి ఇన్పుట్ అవుతుంది. ఇలా వెళ్తూనే ఉంది. అంటే ఫినిష్డ్ గూడ్స్ వచ్చే వరకు ఒక అకౌంట్ నుండి ఇంకొక అకౌంట్కి, ఒక అకౌంట్ యొక్క అవుట్పుట్ సెకండ్ అకౌంట్కి ఇన్పుట్, సెకండ్ అకౌంట్ యొక్క అవుట్పుట్ థర్డ్ అకౌంట్కి ఇన్పుట్ అవుతుంది. ఫైనల్గా ఫినిష్డ్ గూడ్స్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. ఇది మనము ప్రాసెస్ అకౌంట్ను ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ప్రొసీజర్ కంపల్సరీ. ఆ ప్రొసీజరు చేసేటప్పుడు మనం ఎలా ప్రొసీజర్ చేయాలి? ప్రతి ప్రాసెస్లో దానికి ఆ ప్రాసెస్ సంబంధించిన మెటీరియల్, ఆ ప్రాసెస్ సంబంధించిన వేజెస్, ఎక్స్పెన్సెస్, డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, ప్రొడక్షన్ ఓవర్ హెడ్స్, నెక్స్ట్ ఇంకా అదర్ ఓవర్ హెడ్స్ ఏమైనా ఉన్నా, అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉన్న ప్లాన్ అవన్నిటిని కూడా మనము ఆ ప్రాసెస్ అకౌంట్కి డెబిట్ చేస్తాం. ఇక ఆ ప్రాసెస్ అకౌంట్లో ఆ ప్రాసెస్లో మనకు నార్మల్ లాస్ అంటే మనము దాన్ని అన్అవాయిడబుల్, ఆ లాస్ని అవాయిడ్ చేయలేం.
అలానా అనొచ్చు. అంటే మెటీరియల్ యొక్క నేచర్ని బట్టి ఆ లాస్ ఏర్పడుతుంది. ఆ లాస్ను ఆ ప్రాసెస్లో ఏం చేయాలి? క్రెడిట్. మరి ఎంత లాస్ని క్రియేట్ చేయాలి? మనకు ఫాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్, ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ను బట్టి మనకిచ్చిన టోటల్ యూనిట్స్లో, ఆ ప్రాసెస్లో ఉన్న టోటల్ యూనిట్స్పై కొంత అంటే ఫాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే 5%, 10%, సో ఆ పర్సంటేజ్ని బట్టి మనం నార్మల్ లాస్ యూనిట్స్ను ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఆ నార్మల్ లాస్కు కొంత వాల్యూ ఉంటుంది, స్క్రాప్ వాల్యూ ఉంటుంది. అది యూనిట్కు 50 పైసగా, 1 రూపీ కావచ్చు, లేదా 10 పైసా ఎంతనే కావచ్చు. దాన్ని మనం సేల్ చేస్తే ఆ ప్రాసెస్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ వైపు అమౌంట్ కాలం, యూనిట్స్ కాలంలో నార్మల్ లాస్ యూనిట్స్, అండ్ స్క్రాప్ వాల్యూనే అమౌంట్ కాలంలో వేయాలి. ఆ ప్రాసెస్లో ఎక్స్పెన్సెస్ అని డెబిట్ చేసాము, నార్మల్ లాస్ క్రియేట్ చేసాము. అప్పుడు మనం క్లోజ్ చేయాలి. ఆ ప్రాసెస్ అకౌంట్ను క్లోజ్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ యూనిట్ కాలంను చూసుకోవాలి. డెబిట్ వైపు యూనిట్స్, క్రెడిట్ వైపు యూనిట్ చూస్తే ఎటువైపు యూనిట్స్ మనకి ఎక్కువ ఉంటే అటువైపు ముందు టోటల్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెబిట్ వైపు యూనిట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, డెబిట్ వైపు టోటల్ చేస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1000 యూనిట్స్ ఉన్నాయి, క్రెడిట్ వైపు టోటల్ 1000. నెక్స్ట్ ఏంది, మనకు ఇంకా నెక్స్ట్ ప్రాసెస్కి ఎన్ని యూనిట్స్ ఇస్తే ఆ ప్రాసెస్లో అవుట్పుట్ ఇవ్వలేదు. అవుట్పుట్ ఇవ్వనప్పుడు మనము ఎట్లాంది నెక్స్ట్ అవన్నీ అబ్నార్మల్ లాస్. ఒకవేళ అవుట్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు, అవుట్పుట్ ఇప్పుడు 1000 యూనిట్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే అవుట్పుట్ వచ్చేసి 900 యూనిట్స్ అమ్మ. నార్మల్ లాస్ 50 యూనిట్స్, ఇంకా 1000 నుండి ఇక్కడ 950 అయినాయి. ఇంకా 50 యూనిట్స్ మనకు తక్కువ ఉన్నాయి, ఇక్కడ డ్యూ ఉన్నాయి. మరి ఆ ఫిగర్ ఏంటి? అబ్నార్మల్ లాస్. అప్పుడు మాత్రమే అబ్నార్మల్ లాస్ ఉంటుంది. మనకు ఒక ప్రాసెస్లో ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ యూనిట్స్ ఉన్నాయో అబ్నార్మల్ లాస్ కానీ గెయిన్ కానీ యూనిట్స్ అవుతాయి. అప్పటి వరకు మనం డిసైడ్ చేయలేం. ఒకవేళ ఇలాండి ఫస్ట్ ప్రాసెస్లో అవుట్పుట్ ఇవ్వలేదు, అప్పుడు ఏం చేస్తే అబ్నార్మల్ లాస్ ఉండదు. ఫస్ట్ ప్రాసెస్లో ఇన్పుట్, సెకండ్ ప్రాసెస్కి అవుట్పుట్ డైరెక్ట్ నార్మల్ లాస్ పోగా రిమైనింగ్ అంతా అవుట్పుట్గా సెకండ్ ప్రాసెస్కి వెళ్తుంది. అప్పుడు అబ్నార్మల్ లాస్ కానీ గెయిన్ కానీ ఉండదు. ఆ ప్రాసెస్లో అవుట్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఇచ్చినప్పుడే ఆ డిఫరెన్స్ బ్యాలెన్స్ ఏది ఉందో అదే అబ్నార్మల్ లాస్ ఆర్ గెయిన్ యూనిట్స్ అవుతాయి. లేని సిచ్యువేషన్లో అలా కాదు. లాస్ పోగా రిమైనింగ్ సెకండ్ ప్రాసెస్కి వెళ్తుంది. అవుట్పుట్ ఇవ్వనప్పుడు ఆ ప్రాసెస్లో, అవుట్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ డిఫరెన్స్ అబ్నార్మల్ లాస్ ఆర్ గెయిన్ యూనిట్స్గా మనము డిసైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది అబ్నార్మల్ లాస్ గెయిన్. ఆ ప్రాసెస్లో అవుట్పుట్ సెకండ్ ప్రాసెస్కి మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. సెకండ్ ప్రాసెస్కి ఎన్ని యూనిట్స్ వచ్చాయి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 900 యూనిట్స్ అని ఇంత చెప్పుకున్నట్టు 900 యూనిట్స్ను డెబిట్ చేస్తూ దాని వాల్యూని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము? ప్రతి ప్రాసెస్లో కాస్ట్ పర్ యూనిట్ను కంప్యూట్ చేయాలి. కాస్ట్ పర్ యూనిట్ని ఎలా కంప్యూట్ చేస్తాము? ఆ ప్రాసెస్లో డెబిట్ వైపు ఉన్న టోటల్ ఎంత, టోటల్ అమౌంట్ ఎంత అంటే టోటల్ కాస్ట్, ఆ ప్రాసెస్లో టోటల్ కాస్ట్ మైనస్ ఆ ప్రాసెస్లో నార్మల్ లాస్ను సేల్ చేసామనుకో, స్క్రాప్ వాల్యూ కింద సేల్ చేస్తే సంథింగ్ అమౌంట్ వస్తే అది లెస్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10,000 టోటల్ కాస్ట్ అండి ఒక ప్రాసెస్లో. ఆ ప్రాసెస్లో నార్మల్ లాస్ వాల్యూ మనకు 1000 రూపీస్ ఉందనుకోండి. 10,000 మైనస్ 1000 బై ఆ ప్రాసెస్లో ఇన్పుట్ 1000 యూనిట్స్, నార్మల్ లాస్ ఒక 50 యూనిట్స్. అక్కడ ఏంటి 1000 రూపీస్ పోతే 9,000 బై ఇక్కడ నార్మల్ లాస్ 100 యూనిట్స్ అనుకో 900. పర్ యూనిట్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది? 10 రూపీస్. అంటే ఎవ్రీ ప్రాసెస్లో మనం కాస్ట్ పర్ యూనిట్, PCPU, దట్ మీన్స్ ప్రాసెస్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్, ఎవ్రీ ప్రాసెస్లో మనము కాస్ట్ పర్ యూనిట్ను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అప్పుడు ఫైండ్ అంటే ప్రాసెస్ 1లో కాస్ట్ పర్ యూనిట్ 10 రూపీస్, ప్రాసెస్ సెకండ్లో కాస్ట్ పర్ యూనిట్ 11 రూపీస్, ప్రాసెస్ థర్డ్లో కాస్ట్ పర్ యూనిట్ 10 రూపీస్, ఎంతైనా కావచ్చు. ఎవ్రీ ప్రాసెస్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎవ్రీ ప్రాసెస్లో మనం కాస్ట్ పర్ యూనిట్ను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, కంప్యూట్ చేయాలి. అప్పుడు ఆ ప్రాసెస్లో అవుట్పుట్ వాల్యూ ఎంత ఉంది, ఎన్ని యూనిట్స్ వెళ్తున్నాయి, దాని వాల్యూ ఎంతో మనకు అర్థమవుతుంది. అది సెకండ్ ప్రాసెస్కి ఇన్పుట్ అవుతుంది. ఎన్ని యూనిట్స్? 900 యూనిట్స్, వాల్యూ 10 రూపీస్ కాబట్టి 9,000 వాల్యూ మనం సెకండ్ ప్రాసెస్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది ప్రాసెస్, ఎవ్రీ ప్రాసెస్లో. ఇక లాస్ట్ ప్రాసెస్లో మనము మరి ఆ లాస్ట్ ప్రాసెస్ యొక్క అవుట్పుట్ ఏంది? ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ప్రిపేర్ అయిపోయింది, ప్రొడక్ట్ వచ్చేసింది. అప్పుడు ఏం చేస్తాము? నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఉండదు. ఫైనల్ ఏం చేస్తాము? మనకు ఫినిష్డ్ గూడ్స్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఎంతైతే అవుట్పుట్ ఉంటుందో ఆ అవుట్పుట్ని ఏం చేయాలి? ఫినిష్డ్ గూడ్స్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే ఇక మనకు ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసింది. రా మెటీరియల్ టు 3 స్టేజెస్లో
మనకు 3 ప్రాసెస్లో ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్ వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు ఇంకా క్లోజ్ అవుతుంది. ఈ అంటే ఓన్లీ డిఫరెంట్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఈ ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ను యూజ్ చేసి అక్కడ మాత్రమే ఈ ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది ప్రొసీజర్ అండి. ఒక ప్రాసెస్ యొక్క అవుట్పుట్ సెకండ్ ప్రాసెస్కి ఇన్పుట్, సెకండ్ ప్రాసెస్ యొక్క అవుట్పుట్ థర్డ్ ప్రాసెస్ ఇన్పుట్, థర్డ్ ప్రాసెస్ యొక్క అవుట్పుట్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ అకౌంట్కి డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది. ఇది ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ యొక్క ప్రొసీజర్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తామని. మనం అబ్నార్మల్ లాస్ను వాల్యూ లాస్ యూనిట్స్ వచ్చినాయి బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ అని చెప్పేసాం. మరి వాల్యూని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఆ ప్రాసెస్ యొక్క కాస్ట్ పర్ యూనిట్ను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, కంప్యూట్ చేయాలి. ఆ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ వచ్చిన తర్వాత ఆ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ను అబ్నార్మల్ లాస్ యూనిట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ యూనిట్ చేత మల్టిప్లై చేస్తే అబ్నార్మల్ లాస్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. కాస్ట్ పర్ యూనిట్ వాల్యూ వస్తుంది ఆ ప్రాసెస్లో, అబ్నార్మల్ లాస్ వాల్యూ కూడా వెంటనే మనము కంప్యూట్ చేయొచ్చు. అబ్నార్మల్ లాస్ వాల్యూను అలా ఫైండ్ అవుట్. అబ్నార్మల్ గెయిన్ వాల్యూని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే అబ్నార్మల్ గెయిన్ ప్రాసెస్ అకౌంట్ ఎటువైపు ఉంటుంది, డెబిట్ వైపు ఉంటుంది. మరి టోటల్ కాస్ట్ ఎటువైపు ఉంటుంది, డెబిట్ వైపు. అంటే అబ్నార్మల్ లాస్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు అబ్నార్మల్ లాస్ బిఫోరే ఆ అకౌంట్లో మనకి ఎంత కాస్ట్ ఎంత ఉందో తీసుకోవాలి. కింద టోటల్ చేసి వేయకూడదు, ఈక్వల్ చేయకూడదు అప్పుడే. అందుకంటే అబ్నార్మల్ లాస్ వాల్యూ కూడా ఉంటుంది కదా. అప్పుడు ఆ అబ్నార్మల్ గెయిన్కు బిఫోరు మనకి ఎంతైతే టోటల్ కాస్ట్ ఉందో ఆ టోటల్ కాస్ట్ మన రఫ్లో చేసుకొని దాని నుండి నార్మల్ లాస్ వాల్యూ తీసేసి నార్మల్ అవుట్పుట్ ఎంత ఉందో డివైడ్ చేస్తే అబ్నార్మల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ వస్తుంది. కాస్ట్ పర్ యూనిట్ వాల్యూ వచ్చిన తర్వాత అబ్నార్మల్ గెయిన్ యూనిట్స్ అయితే మల్టిప్లై చేస్తే వాల్యూ వస్తుంది. వాల్యూ వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే మనం డెబిట్ సైడ్ క్రెడిట్ సైడ్ టోటల్ ఈక్వల్ చేయాలి. అప్పటిదాకా టోటల్ ఈక్వల్ చేయడానికి వీలేదు. కానీ అబ్నార్మల్ లాస్లో అలా కాదు. ఇంకా అబ్నార్మల్ లాస్ ఎటువైపు ఉంటుంది ప్రాసెస్ అకౌంట్లో, క్రెడిట్ వైపు ఉంటుంది. కాబట్టి మనం డెబిట్ వైపు టోటల్ చేసుకోవచ్చు, యూనిట్స్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అమౌంట్ చేసుకోవచ్చు. కాస్ట్ టోటల్ కాస్ట్ వస్తుంది ఇక్కడ. అందుకని అబ్నార్మల్ గెయిన్ వచ్చినప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా టోటల్ వేసి అవుటర్ కాలంలో వేయకూడదు. అది ఎందుకంటే గెయిన్ వాల్యూ ఉంటుంది కాబట్టి మన రఫ్లో అంటే బిఫోరే అబ్నార్మల్ గెయిన్కి బిఫోర్ కాస్ట్ ఎంత ఉందో అది టోటల్ చేసుకొని దాని నుండి నార్మల్ లాస్ వాల్యూ తీసివేసి నార్మల్ అవుట్పుట్ చేత డివైడ్ చేస్తే కాస్ట్ పర్ యూనిట్ వాల్యూ వస్తుంది. కాస్ట్ పర్ యూనిట్ వాల్యూ వచ్చిన తర్వాత అబ్నార్మల్ గెయిన్ వాల్యూను మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. దిస్ ది అబ్నార్మల్ గెయిన్ అకౌంట్ చేసేటప్పుడు ఇలా చేయాలి. ఇంకా లాస్ అకౌంట్ అవన్నీ చేసేటప్పుడు ఇలా ఉంటుంది. మనకి ఇప్పుడు ఇవన్నీ అబ్నార్మల్ ప్రాసెస్లో కానీ అబ్నార్మల్ లాస్లో కానీ వచ్చిన ప్రాఫిట్ని కానీ లాస్ను కానీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం. ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తూ ప్రాఫిట్ అయితే మనం ఎటు వేస్తాము, ప్రాఫిట్ లాస్ అయితే డెబిట్ వైపు, ప్రాఫిట్ అయితే క్రెడిట్ వైపు వేసి మనము నెట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ నెట్ లాస్ ఎంత వచ్చిందో ఫైనల్గా చేస్తాం. బ్యాలెన్స్ ఎట్టుండే బ్యాలెన్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాం, లేకపోతే అవసరం. దిస్ ఈస్ ది ప్రాసెస్